अगर पंजाब के वाकई तुसी हालातां नूं सुधारना चाहुंदे हो और पंजाब के लोगों दी मुश्किलों नूं वाकया एड्रैस करना चाहुंदे हो तो तुहानूं घट्टो घट 3-4 दिनां दी बजट दे उत्ते डिस्कशन ते सलाह मशवरे होने चाहिए सी जिहड़े कि सरकार ने नहीं कीते। कल भी तुहानूं असीं दस्सिया सी कि सब तो शॉर्टेस्ट बजट जिहड़ा हैगा ये बजट सैशन हैगा, नहीं तो कांग्रेस के समय भी इदू लंबा हुंदा सी। असीं अक्सर आपदी सरकार दे विच भी ये गल करदे सी कि बजट सैशन होर लंबा होना चाहिए, लेकिन आपदियां नाकामियां लुकाउणियां चाहुंदे सन। इस करके कल भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिता, जबकि हक बनदा सी स्पीकर साहब दा सानू पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना। लेकिन अज बजट ते बहस है, उम्मीद करदा है कि स्पीकर साहब एक तरफा ना होंदे हुए मुकम्मल सानू बोलन दा समा देणगे। मैं अक्सर ही कहना है कि सब व्यक्तियों नू आपदी मन की गल रखण दा मौका देना चाहिए, 2 दिन का सैशन वधा लेना चाहिए। पर कल का जिहड़ा सैशन सीगा बजट सैशन, जिहदे तो बहुत सारियां उम्मीदां सी कि अज बजट आ रहा है, मैनू इंज लग रहा सी पिछली वारी तां काफी वड्डा ड्रामा कीता सी, लोकां तो पुछ के सवाल आपदे रखे सी, लेकिन मैनू इंज लग्या इस बजट तो कि ये फाइनांस मिनिस्टर दा बजट नहीं है। सॉरी टू से दैट ये ब्यूरोक्रेट्स जिवें कोई दुकान आड़त दी दुकान दा मनीम हिसाब किताब बना के दिंदा है, इस तरह दा बजट पेश होया। ते सारा असी 2 घंटे तकरीबन वो बजट सुनिया, जिहदे विच सानू कख लभ्या नहीं। तुसी देखिया ही होना है कि 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज जिहड़ा सरकार ने सिर चढ़ाता ते 35,000 करोड़ रुपए की तजवीज रखती, जानी कि तकरीबन 2 साल 66,000 करोड़ रुपया कर्ज लेना इन्होंने आख्या कर्जा लेना से। 5 साल साडी सरकार रही, असी 5 साल 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 75,000 करोड़ रुपए का 73,000 करोड़ का कर्ज लिया। तो जे ये हालात चलते रहे तो मेरा ख्याल ये टीचा 2 साल ही पूरा कर देंगे। सो अज किसी प्रकार का केजरीवाल साहब कहते सी यूं ही बजट से मैं 30,000 करोड़ रुपया जो करप्शन होती है बचा लूंगा, यूं ही हम रेत से। तुसी लोगों ने सवाल किते सी कि जेड़े तुसी 2500 रुपया पेंशन देने की गल कर रहे हो, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ यूं ही 56,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਰੇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 120 ਕਰੋੜ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫालतू ਦੀ, ਉਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। महंगाई बहुत हो गई है, कोई किसी प्रकार का इनकलाब तो एजुकेशन सैक्टर से हजे तक आया नहीं। आई मीन स्कूल्स की गल करते हैं, मैनू दस दिओ कोई एक पंजाब दे विच हजे तक स्कूल का निर्माण शुरू होया होवे साल दे विच। 16 मैडिकल कॉलेज की गल कीती सी तुसी कि असी 16 मैडिकल कॉलेज बना देंगे, शुरू करांगे, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ भी नहीं होया। ਤੇ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, what he said ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਬੈਂਚ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਗਰਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, यूं ही तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਟੈਚੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਾ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਬਰ ਬਜਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਦ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਆਪਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। 9 ਬਜਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ ਕੋ ਚਲੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸਕੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਰੂ ਬੀਅਰ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਫालतू ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬੀਅਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫालतू ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ
ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਨੀਮ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਜਟ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੜਾਤਾ ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਟੀਚਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ केजरीवाल साहब कहते सी यूं ही बजट से मैं 30,000 करोड़ रुपया जो करप्शन होती है बचा लूंगा, यूं ही हम रेत से। तुसी लोगों ने सवाल किते सी कि जेड़े तुसी 2500 रुपया पेंशन देने की गल कर रहे हो, जेड़े तुसी मुलाजमां नूं पक्का करन दी गल कर रहे हो, जेड़ा 1000 रुपया तुसी गरीब औरतां नूं देने की गल कर रहे हो, वो किद्दां करोगे? थोड़े कोले पैसा कित्थों लिआंगे? उन्होंने कहा यूं ही 56,000 करोड़ तो ये पड़ा है। जब रेत दा वेरवा दिता, हालांकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 120 ਕਰੋੜ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ, ਉਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, what he said ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਬੈਂਚ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਗਰਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, यूं ही तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਟੈਚੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕੜ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਬਰ ਬਜਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਦ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਆਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। 9 ਬਜਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ ਕੋ ਚਲੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਬੀਅਰ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਫालतू ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬੀਅਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫालतू ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ।